Praise the Lord. Welcome you all once again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, and may the Lord bless you. So today we are going to look into what the Lord is going to put in my heart. The topic that I'm going to the heading for that today is dealing with the unexpected. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற செய்தியின் தலைப்பு எதிர்பார்க்காதது எதிர்பார்க்காததை எப்படி கையாள்வது. Dealing with the unexpected. எதிர்பார்க்காததை கையாள்வது. How do you and me handle an unexpected situation? எப்படி நீங்களும் நானும் எதிர்பாராத ஒன்றை நாம் கையாள போகிறோம். It can be an unexpected situation, it can be an unexpected event or an unexpected circumstance in our life. How are you and me going to handle that situation? அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு எதிர்பாராத சூழ்நிலையாக இருக்கலாம், எதிர்பாராத நிகழ்வாக இருக்கலாம். எப்படி நீங்களும் நானும் அதை கையாள போகிறோம். Because we know that for there are lots of unexpected things that will happen in our, even though we want everything to happen as we expect, but we can see that many a times many things happens unexpectedly. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் எப்பொழுதுமே நாம் எதிர்பார்த்தது நடக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தாலும் பல நேரங்களில் எதிர்பாராத காரியங்கள் நடக்கிறது. So many things or some things happen more suddenly than expected. சில காரியங்கள் நாம் எதிர்பார்க்கிறதை காட்டிலும் திடீரென்று நடக்கிறது. Might be something personal for us, it might be something an event, or mostly you can compare it might be to the loss of someone who is close to you or a loved one. அது நமக்கு ஒரு தனிப்பட்ட முறையாக இருக்கலாம், இல்லாத ஏதாவது ஒரு நிகழ்வாக இருக்கலாம். முக்கியமாக நம்மளுக்கு மிகவும் வேண்டியவர்கள் யாரையாவது இழந்திருக்கலாம். This topic was Lord put in my heart when I went for a funeral last week, of one of the dear brother who has gone to be with the Lord unexpectedly and so suddenly. He was all so fine and there was no other known things and he was all fine, and all of a sudden this news of his going to be with the Lord that came up. இந்த செய்தி எனக்கு நான் கடந்த வாரம் ஒரு ஃபியூனரலுக்கு போயிருந்தப்போ ஒரு சகோதரர் எதிர்பாராத விதமாக, அவர் எல்லாவற்றிலும் நன்றாக இருந்தார், ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக அவர் மரித்து விட்டார். அந்த நேரத்தில் இந்த செய்தி எனக்கு வந்தது. I went to meet that family and then suddenly I was just thinking, what can I go and say? The Lord is with you, Lord will comfort you. That they are a really great family in the Lord. The whole family serves the Lord wonderfully, and I was just thinking, these are all things that they know, but might be it's not, they are not able to, might be I can just encourage them at that moment, but it is not something new that we all know that the Lord will comfort us, there is hope for us. Everything is something that we know and we expect that some situations like this will come. We all know that it will come. நான் அவர்கள் வீட்டுக்கு அவர்களை பார்க்க போயிருந்த பொழுது நான் நினைத்தேன், என்ன சொல்லி அவர்களை தேற்றுவது, தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார், தேவன் உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவார் என்றெல்லாம் சொல்லுவதா. அவர்கள் அந்த குடும்பமும் ஆண்டவருக்குள்ள நன்றாக ஊழியம் செய்கிற குடும்பம், நன்றாக இருக்கிற குடும்பம், அவர்களுக்கும் எல்லாமே தெரியும். சில நிறைய காரியங்கள் வந்து நமக்கு தெரியும், நாம் எதிர்பார்க்கிறது, ஆனால் எதிர்பார்க்காதது நேரத்தில் திடீரென்று சில காரியங்கள் நடக்கிறது. We all know that, expect, at least inside that one day our life will come to an end. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு நாளைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவு உண்டு என்று. But even the expected can come at an unexpected time. அந்த நம்ம எதிர்பார்க்கிற அந்த ஒரு காரியம் நாம் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அது வரலாம். We cannot, every time Christians will say, I have full of hope, we think that it is expected. I know that this is, my life is in the Lord. That one day when my life here ends, I will be in heaven, like that and all we'll say. But when the expected comes at the unexpected time, how do you deal with that situation? நாம எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்கள் வந்து நாம் சொல்லுவோம், ஓ எனக்கு தெரியும், தேவன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, தேவன் என்னை காப்பார் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லலாம். ஆனால் நாம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் எதிர்பார்க்காத வேளையில் அது வரும் பொழுது அதை நாம் எப்படி கையாளுவோம்? It might be even a health, what I mean, like we all know that whatever happens to us, the Lord will guide and heal us and that thing and all. We know even if something happens and I'm going to be with the Lord, then I'm going to be with the Lord. So we expect that many things might happen, but when the expected comes at the unexpected times, we are caught off guard, might be caught off guard. நாம வந்து இது ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கலாம், நம்மளுடைய உடல்ல வியாதி அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். நாம ஆண்டவருக்கு தெரியும், ஆண்டவருக்குள்ள நான் நன்றாக இருக்கிறேன், நிச்சயமாக நான் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்தாலும் நான் ஆண்டவரிடம் தான் போய் சேருவேன் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லி எதிர்பார்த்திருக்கலாம். எதிர்பார்க்கிற அந்த காரியம் எதிர்பார்க்காத வேளையில் வரும் பொழுது நாம் வந்து அந்த நேரத்தில் நாம் பிடிப்பட்டவர்களாக போகிறோம். Or might be not in a wealth issue, might be like something that you have, something happened to the job, something that we have lost something that is there, but we all expect
expect that one day nothing is going to stay with us. Anything that is we are having now is temporary. It can go anytime. We all know in our inside, we all know that as Christians or whoever it is, we'll say that, oh, I expect these things. But when the expected happens at the unexpected times, how do you deal with that situation? அது வந்து பொருளாதாரத்திலும் இருக்கலாம். நமக்கு சில நேரங்களில் வேலை இருக்கும், சில நேரங்களில் வேலை இல்லாமல் போகும். நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து சும்மா தற்காலிகமான காரியங்கள் தான், இதெல்லாம் நம்மோடு எப்பொழுதுமே இருக்க போறதில்லை என்றெல்லாம் நாம் கிறிஸ்தவர்களான நாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்போம். ஆனால் எதிர்பார்க்கிற அந்த நமக்கு தெரிந்த அந்த ஒரு காரியம் எதிர்பார்க்காத வேலையில் நடக்கும் பொழுது நாம் எப்படி அதை கையாளுவோம்? So more specifically, are you prepared to embrace new situations? குறிப்பாக நீங்கள் அந்த புதிய சூழ்நிலையை அணைத்துக் கொள்ள, தழுவிக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? More specifically, are you ready to embrace the new situations that come into your life? That's right, yeah. உங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிற அந்த புதிய சூழ்நிலையை நீங்கள் தழுவிக்கொள்ள, அணைத்துக் கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள். Even if it happens more suddenly than expected. எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் திடீரென்று அது நடந்தால் கூட. You know, in the word of God, you can see many times it is written this word called suddenly. தேவனுடைய வார்த்தையில இந்த வார்த்தை திடீரென்று என்று பல தடவை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. You know, suddenly the angel of the Lord appeared. திடீரென்று தேவதூதர் எழுந்தார். Suddenly, like, you know what, the even the birth of Jesus, and like, you know, any time where the Lord wanted to do something, suddenly something happens. அது இயேசுவினுடைய பிறப்பாக இருக்கலாம். தேவன் எது ஒன்று காரியம் செய்ய விரும்பினாலும் அது திடீரென்று நடக்கிறதாக இருக்கிறது. So mostly, many of the times you can see suddenly means it refers to a new thing that the Lord wants to do. பல நேரங்களில் நாம் வந்து அது திடீரென்று என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார். He wants to bring a change in this circumstance or situation, and through that want to do a new thing. தேவன் அந்த சூழ்நிலையில அந்த நேரத்துல அவர் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறார். அதன் மூலமாக அவர் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார். See now, I just want to put for an example. Is there anyone who will not age? இங்க யாராவது ஒருவர் வந்து வயதாகாமலே இருப்பீங்களா? You know, how many birthdays were there? Every time when I ask what is your birthday, no one says. பல பிறந்த நாட்கள் வருகிறது. உங்களுடைய பிறந்த நாள் என்ன என்று சொன்னால் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. I can understand why women are not saying, but sometimes men are also not saying. எனக்கு தெரியும் பெண்கள் ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கறாங்க என்று, ஆண்களும் சொல்ல மாட்டேங்கறாங்க. You know, that's fine. You know, we both are equal, you know. பரவாயில்லை, ரெண்டு பேருமே சமம். So in the aging process in us, you know, like we see that day by day as we age, we become more mature. Yes. ஒவ்வொரு நாளும் நான் வயதாகும் பொழுது நாம் முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களாக ஆகிறோம். We bring more maturity. நாம் இன்னும் நல்ல முதிர்ச்சியை கொண்டு வருகிறோம். We through experience and through the things that we see and grasp, we have more increased wisdom. நம்மளுடைய அனுபவங்களினாலும் நாம் பார்க்கிற காரியங்களினாலும் நம்மளுடைய ஞானம் பெருகுகிறது. And the more we get age, we also get more respect, you know, we are more respectable. இன்னும் வயதாகும் பொழுது இன்னும் நமக்கு அதிக மரியாதை கிடைக்கிறது. But there can also be a downside as well. ஒரு குறைபாடும் உள்ளது. You know, it may also bring greater resistance to new things or a change. அது ஒரு புதிய காரியத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தடையை கொண்டு வருவதாகவும் இருக்கலாம். It might be like we'll be so much resistant to a new thing or a change in a situation or a change something in my life. You know, we might be more resistant as the age increases. வயது அதிகமாகிறதுனால ஒரு புதிய காரியத்துக்கோ புதிய செயலுக்கோ நாம் வந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு சொல்கிறவர்களாக இருக்கலாம். You know, it can be, you know, like we are not, sometimes more and more we become, you know, in this life that we get used to in aging, we might be so much expecting so many things, and the unexpected will be a sudden shock for us. நாம் நம்மளுடைய வயது அதிகமாகும் பொழுது நாம் சில காரியங்களை இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்போம். எதிர்பார்க்கிற சில காரியங்கள் எதிர்பாராத விதமாக நடக்கும் பொழுது அது நமக்கு ஒரு ஷாக்கா இருக்கும். In Isaiah chapter 43 is one of the very popular verse that everyone we all know. You know, verse 19 he says, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." ஏசாயா 43:19வது வசனத்தில், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும், நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். So here you know, prophet Isaiah is saying to the Israelites, you know, to the Judah, you know, the Judah part of Israel, the southern kingdom, he is saying that, behold, I will do a new thing. இங்க தீர்க்கதரிசி ஏசாயா யூதா ஜனங்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறார், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். And now he says, now it shall spring forth. இப்பொழுது அவர் சொல்கிறார், இப்பொழுதே அது தோன்றும். Shall you not know it, or shall you not perceive it? நீங்கள் அதை அறியீர்களா?
You know, this Isaiah, book of Isaiah is just like a mini Bible. You know how many books are there in the Bible? அந்த ஏசாயாவின் புத்தகம் வந்து அது ஒரு சின்ன பைபிள் மாதிரி. பைபிள்ல எத்தனை புத்தகங்கள் இருக்கிறது? 66. Okay. 66. 39 in the Old Testament, 27 in the 39 in the Old Testament, 27 in the New Testament. 39 பழைய ஏற்பாட்டுல, 27 புதிய ஏற்பாட்டுல. So Isaiah has 66 books, chapters. ஏசாயால 66 அதிகாரங்கள் உண்டு. So 39 is about the warnings and everything that the Israelites were doing against the Lord. First 39 chapters. முதல் 39 அதிகாரத்துல வந்து அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு எதிராக செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று எச்சரிக்கை கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது. You know what they did wrong, they did this, you went against the Lord, like that and all, you know. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு எதிராக செய்த காரியங்களை எல்லாம் சொல்கிறது. And but next 27 chapters, the last 27 chapters is now what the Lord is going to do in their life. You know, it's just like how in the New Testament we can see the Messiah, Jesus Christ, the Savior. Good news is brought. Same like that in the 27 chapters is the good news. அடுத்த 27 அதிகாரங்கள்ல தேவன் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. எப்படி புதிய ஏற்பாட்டுல மேசையா நமக்கு புதிய காரியங்களை கொண்டு வந்தாரோ அதே போல. So now the setting of when Isaiah is speaking this is, எந்த நேரத்துல ஏசாயா இதை பேசுகிறார் என்றால், before the Judah, the people of the kingdom of Judah, the southern kingdom of Israel, they were going to be taken as captive to Babylon. Before that, when the kings were ruling, prophet Isaiah was saying this. இது வந்து அந்த யூத கோத்திரம் அவர்கள் அந்த பாபிலோன் ராஜாவால அவர் சிறைப்பிடிக்க போவதற்கு முன்பாக ஏசாயா அவர்களுக்கு அதை சொல்லுகிறார். So they have not even gone into exile, they were not even taken captive, but before that itself prophet Isaiah is now speaking to the Israelites and then saying that behold I will do a new thing. You know, where is that going to apply? இப்ப அவர்கள் இன்னும் சிறைப்பிடிக்கப்படவில்லை. அதற்கு முன்பாகவே ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அவர்களிடம் சொல்கிறார், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். எங்கே எந்த இடத்தில் அது வரப்போகிறது? Even before they were going to go into captivity, God spoke through prophet Isaiah saying that I am going to do a new thing, so that when they go into captivity there and after the 70 years of captivity they are going to come out much stronger. So for that the Lord was preparing these Israelite people and saying years beforehand that behold I am going to do a new thing. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் சிறைப்பிடிப்பதற்கு முன்பாகவே தேவன் இந்த காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். அவர்கள் சிறைப்பிடித்த பின்பு 70 வருடங்களுக்கு பிறகு தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் என்பதை முன்பாகவே அவர்களுக்கு சொல்லி அவர்களை பலப்படுத்துகிறார். And he is saying now it shall spring forth. அவர் சொல்கிறார் இப்பொழுதே அது தோன்றும். If you are now going to think about me going into captivity there, you may not be able to focus on me. நீங்க இப்ப வந்து சிறைக்குள்ள போகிறோமே என்கிறதை குறித்து நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் என்மேல் உங்களுடைய கவனம் இருக்காது. No, you can just sometimes test yourself. நீங்கள் உங்களையே சோதித்து பாருங்கள். Many of them, or you might be, or I might be saying that when this trouble comes, I think I will deal with that. நாம சொல்லுவோம் இந்த துன்பம் வரும்பொழுது நான் அதை கையாண்டு கொள்கிறேன். Till that no problem. The problem is going to come, I will deal with that. பிரச்சனை வரும் பொழுது நான் அதை கையாண்டு கொள்கிறேன். But how many of us are in a mental situation or in whatever ways are we able to deal with that situation when the problem comes if we are not expecting or we are not prepared for it? நாம் மனதளவுல நமக்கு அதுக்கு ஆயத்தமாக இல்லைன்னா எப்படி நாம் அந்த பிரச்சனை வரும்பொழுது நாம் எப்படி அதை கையாள போகிறோம்? In a worldly term might be we will face lots of problems without proper preparation. உலக பிரகாரமாக பல பிரச்சனைகளை நாம் பார்ப்போம் ஆயத்தம் இல்லாமல். Anything might happen, the world may not have prepared us for that. பல காரியங்கள் நடக்கலாம், அதுக்கு வந்து உலகம் அது நம்மை ஆயத்தப்படுத்த. But in the kingdom of God, as a child of God, there is nothing that you are going to face before Lord preparing us beforehand. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக எந்த ஒரு காரியமுமே தேவன் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தாம நடக்காது. No, it doesn't mean that when whatever happens I'll be so happy knowing that it is going to come. So no problem, I'm happy. I'm not saying we will have sorrow, we will have pain, we'll have all the situations or emotions that a man will have. We might have it, அப்படி என்றால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது, நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படி என்று நான் சொல்லவில்லை. நமக்கு துன்பம் இருக்கும், நமக்கு கஷ்டம் இருக்கும், எல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு என்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் நமக்கும் இருக்கலாம். But the word of God that he has prepared us with, or the Lord's word that has prepared us before, will never be kept hidden.
it will rise up. It will rise up above the situation. It will rise up above your emotion. It will rise up above whatever you are facing, and there you can see what is the effect and the importance of the Lord's preparation in your life for the unexpected. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தேவனுடைய வார்த்தை அது மறைக்கப்பட்டதாக இருக்காது. அது அந்த நேரத்தில் அது எழும்புகிறதாக இருக்கும். அந்த தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம வரப்போகிற காரியங்களுக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறதாகவும் இருக்கும். So before going into captivity, now you see that before even going into the 70 years of captivity, before that, when the four kings before going into captivity was being ruled, so it is years and years, the Lord has been preparing. So he's saying, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. அவர்கள் சிறைக்கு போவதற்கு முன்பாகவே இங்கே தேவன் அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். இங்கே சொல்றார், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும். Shall you not know it? நீங்களே அதை அறியீர்களா? Shall you not know it before even you are going into a captivity, that you are going to go there but come out much stronger? உங்களுக்கு தெரியலையா, நீங்கள் சிறைப்பிடிக்கிறதுக்குள் போகிறீர்கள், அதை விட்டு வெளியே வரும்போது பலத்தோடு வருவீர்கள் என்று. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். When the Lord wants to do something new, தேவன் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய விரும்பும் பொழுது, by causing something to spring forth from our life, நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு காரியத்தை அவர் துளிர்க்க பண்ணுவார். No matter how suddenly or how unexpectedly it happens, அது பிரச்சனை இல்ல, அது எவ்வளவு திடீரென்று நடந்தாலும் சரி, எதிர்பார்க்காத இடத்தில் நடந்தாலும் சரி, the Lord would surely have spoken so that our senses can be sharpened and we can be at least identify that the Lord is there in my midst. நிச்சயமாக தேவன் நம்மளோடு அவர் பேசி இருப்பார். அது நம்மளுடைய உணர்வுகளை அது கூர்மையாக்குகிறதாக இருக்கும். நமக்கு அந்த ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும், தேவன் அதற்கு மத்தியில் இருக்கிறார் என்று. Today, can we sharpen our senses? இன்றைக்கு நாம் நம்மளுடைய உணர்வுகளை நாம் கூர்மையாக்குவோமா? To perceive or receive what the Lord wants to give to you, so that now in the time of the unexpected, you can now pass through it and a new thing will spring forth in your life. தேவன் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு, அப்பொழுது நாம் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நாம் ஆயத்தமாக இருப்பது. Many are so careless about the Lord's presence, His word. The importance is not understood because they live for the moment, thinking what is there for the moment. பல பேர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் அந்த நேரத்திற்காக, அந்த நொடிக்காக அவர்கள் வாழ்கிறதுனால தேவன் என்ன செய்ய போகிறார் என்றும் தேவனுடைய காரியங்களை குறித்தும் அவர்கள் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். But we are so much deceived and not knowing that whatever the Lord might be speaking to you now is for the unexpected, which you expect but is going to happen in an unexpected time, and that will help you in that time. ஆனால் நாம் ஏமாற்றப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். தேவன் இந்த நேரத்தில் நம்மளோடு பேசுகிறது, அது எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் நடக்கும் பொழுது அது நமக்கு உதவுகிறதற்காக அந்த வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் தெரியாமல் பல பேர் அதை ஏமாந்து போகிறவர்களாக இருக்கலாம். Many times I have also thought like that before, and not now, before, and I have heard many people also saying that, what, Lord didn't even speak to me. நானும் இந்த மாதிரியாக நான் இப்பொழுது இல்லை, முந்தி நான் கேட்டிருக்கிறேன், தேவன் கூட பேசினதே இல்லை என்று. Lord didn't speak to me today. இன்றைக்கு தேவன் கூட பேசவே இல்லை. Might be Lord has not spoken to you for your situation now today. தேவன் இந்த சூழ்நிலைக்கு உங்களோட பேசாமல் இருந்திருக்கலாம். But He wants you to now go and meditate and take what He has spoken, so that it might be for some other time that you are going to face. You know what I mean? ஆனால் நீங்கள் போய் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானித்து அவர் உங்களோடு கூட என்ன பேசினார் என்பதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அது இன்னொரு நாளைக்காக இருக்கலாம். You cannot always expect that this is for today. If you are living only for today, then only today will be there for you. You will not be ready for the unexpected that is going to strike us at some point. எப்பொழுதுமே நாம் இன்றைக்கு என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, நாம் எதிர்பார்க்காத நாளிகையில எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அது நம்மை தாக்குகிறதாக இருக்கும். Only thing that you can say is today is the day of salvation. ஒரே ஒரு காரியம் நாம் சொல்லலாம், ரட்சிப்பு இன்றைக்கு வந்தது என்று. If the Lord is knocking your doors today, the doors of your heart, the wisest thing is to accept it or to open the doors of your heart. இன்றைக்கு தேவன் உங்களுடைய கதவுகளை தட்டுகிறார் என்றால், உங்களுடைய இருதயத்தை தட்டுகிறார் என்றால், அறிவான காரியம், ஞானமுள்ள காரியம் என்னவென்றால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது. So when the unexpected happens, there are also two words that I want to put through. When unexpected happens, then whatever is going to pass through is going to be
uncertainty or like a turbulence, like a shaking happens. Uncertainty and turbulence, when you go in a flight, you shake, everything is shaking, turbulence. ஒரு நம்ம எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அது ரெண்டு காரியங்கள் ஒண்ணு வந்து ஒரு நிச்சயமின்மை இருக்கிறது, இன்னொன்னு வந்து ஒரு கொந்தளிப்பு இருக்கிறது. Expect times of uncertainty and turbulence in our life. Expect. It is better to expect and prepare. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமின்மையையும் அந்த கொந்தளிப்பு காரியங்களையும் நாம் எதிர்பார்ப்பது நல்லது, நாம் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும். Because when unexpected things happens, there will be uncertainty and there will be turbulence. ஏனெனில் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அங்கே நிச்சயமின்மை உண்டு, அங்கே கொந்தளிப்புகளும் உண்டு. Many of the things that we have now, we have not even experienced or used. Worldly things. பல உலக காரியங்கள் நமக்கு கிட்ட இருக்கிறது வந்து நாம் அதை பல காரியங்களை நாம் அனுபவித்ததும் இல்லை, உபயோகப்படுத்தினதும் இல்லை. How many of you want to see the airbags in your car? எத்தனை பேர் வந்து உங்களுடைய கார்ல வந்து ஏர்பேக் ஏர்பேக் இருக்கு பாத்திருக்கீங்களா? பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கா? இல்ல. Okay. How many of you, have seen, like you would have seen an airbag, but how many of you want to see the airbag in your car popping out so that you can now admire the airbag and how it is made? எத்தனை பேர் உங்களுடைய கார்ல வந்து அந்த ஏர்பேக்ஸ் இருக்கிறது வந்து அது அப்படியே வெளியே வரணும், அதை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஆச்சரியமா பார்ப்பீங்க என்று விரும்புகிறீர்கள்? I have had 4 accidents till now. I have not seen the airbag. I don't want to see one. You know what I mean? எனக்கு 4 ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு, நான் அந்த ஏர்பேக பார்த்தே இல்ல, நான் பார்க்கவும் விரும்பல. So next time don't worry, you can get into my car, no problem at all. அடுத்த தடவை கவலைப்படாதீங்க, என் காருக்குள்ள நீங்க see, you can see here that uncertainty and turbulence during unexpected times is something that we need to expect and prepare ourselves. இந்த எதிர்பார்க்காத நேரத்துல இந்த நிச்சயமின்மையும் இந்த கொந்தளிப்பும் அது நாம் ஒரு எதிர்பார்க்கிற காரியமாக இருக்க வேண்டும், அதுக்கு நாம் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். It is not that daily getting up in the morning and preparing for uncertainty. I am not saying that. அப்படி என்றால் நான் தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எந்திரிச்சு இந்த நிச்சயமின்மைக்காக நான் என்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்று அப்படி நான் சொல்லவில்லை. But you can see that whenever you see the words of Jesus that he has spoken, most of the time he is preparing his disciples for the time of uncertainty and turbulence. நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் வாழ்ந்த நாட்கள்ல அவருடைய சீஷர்களை பல நேரங்களில் அவர் பேசும் பொழுதும் அந்த சீஷர்களை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் இந்த நிச்சயமின்மையான காலங்களுக்காகவும் அந்த கொந்தளிப்பின் காலங்களுக்காகவும். Jesus might have looked like such a negative person for the disciples. அந்த சீஷர்களுக்கு இயேசுவை பார்க்கிறதுக்கு என்ன இப்படி ஒரு எதிர்மறையான ஆளாக இருக்கிறாரே. But those words of preparation was their whole joy when they passed through the uncertain and unexpected situations. ஆனால் அந்த நாட்களில் அவர் ஆயத்தப்படுத்தின அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அவர்கள் எதிர்கொண்ட அந்த நிச்சயமின்மையான காலத்தில் அது உதவியானதாக இருக்கிறது. In Luke chapter 21 or in also in Matthew also chapter 24 also you can see the same thing happening. So in Luke chapter 21 you can see that Jesus is predicting the signs of the times and the end of the age. லூக்கா 21ல நீங்க பார்க்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து கடைசி நாட்களின் அடையாளங்களை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். I'm just going to give just very small 1 or 2 lines I'll read. Remaining if you want you go home and read. ஒரு 2 வரிகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் படித்து பாருங்கள். Take heed that in verse 8, take heed that you not be deceived, for many will come in my name saying I am he. In verse 8. 8வது வசனத்துல அதற்கு அவர் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள், ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு வருவார்கள். In verse 20 he is saying, but when you see Jerusalem surrounded by armies, I'm just giving you some picture, for that. So but when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. எருசலேம் சேனைகளால் குழப்பப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும்போது அதன் அழிவு சமீபமாயிற்று என்று அறியுங்கள். For verse 22, for these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. எழுதியிருக்கிற யாவும் நிறைவேறும்படி நீதியை சரிக்கட்டும் நாட்கள் அவைகளே. In verse 24, and they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. பட்டய கருக்கினாலே விழுவார்கள், சகல புற ஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள், புற ஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புற ஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். In verse 25, and there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring.
25வது வசனம், சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் அடையாளங்கள் தோன்றும், பூமியின் மேலுள்ள ஜனங்களுக்கு தத்தளிப்பும் இடுக்கணும் உண்டாகும், சமுத்திரமும் அலைகளும் முழக்கமாய் இருக்கும். Verse 27, then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 27, அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகத்தின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள். In verse 28 he says, now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. 28, இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் என்றார். So he says, when all these things begins to happen, is not that after you happen whatever you need to, when it begins to happen, you need to know that I have already prepared you. Now look up, lift up your head, for your redemption is near. இங்கே அவர் சொல்லுகிறார், இந்த காரியங்கள் சம்பவிக்க தொடங்கும் முன்பே, நடந்ததுக்கு அப்புறம் இல்ல, தொடங்கும் முன்பே உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் என்றார். When these things happen, look up and lift up your head, because there is salvation. Redemption is you being saved, is near. இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாய் இருப்பதால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள். Now I would like to add one or two lines. நான் ஒரு 2 வரிகளை நான் சேர்க்க விரும்புகிறேன். When these things happen, இந்த காரியங்கள் சம்பவிக்க தொடங்கும் முன்பு, don't use this as a reason for losing faith. உங்களுடைய விசுவாசத்தை தவற விடுவதற்கான காரணமாக பயன்படுத்தாதீர்கள். Be alarmed or being despondent. பதட்டத்தோடும் இல்ல சோர்வடைந்து போகாதீர்கள். But lift up your head. Look up and lift up your head, because you are prepared by the Lord and your redemption is near. ஆனால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், ஏனெனில் மீட்பின் காலம் சமீபமாக இருப்பதால் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தீர்கள். Because a new thing is going to spring forth. ஏனெனில் புதிய காரியம் துளிக்க போகிறது. And it is going to change, and there is something that is going to be, you are going to be redeemed, and you will be not how you were before, but a new thing that the Lord wants to do in your life. ஒரு புதிய காரியம் நடக்க போகிறது, உங்களுக்குள் ஒரு மாற்றம் வரப்போகிறது, உங்களுக்கு மீட்பு சமீபத்தில் இருக்கிறது, தேவன் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். So Jesus is saying to the disciples, now learn to deal when this unexpected thing happens. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களிடம் சொல்கிறார், இந்த மாதிரியான எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் வரும்பொழுது நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அந்த நேரத்தில் எப்படி கையாளுவது. Some or many people think that whatever happens, however, doesn't matter, in whatever attitude, in whatever way I am going to deal with that, whatever the Lord wants to do will happen. We might think like that. நாம இப்படியாக நினைக்கலாம், பரவாயில்ல, என்ன நடந்தாலும் சரி, தேவன் எப்படி என்னை கையாள போகிறாரோ, எப்படி நடத்த போகிறாரோ அப்படி நடக்கட்டும். However I deal with things when things happen doesn't matter. Lord is going to do whatever is going to do for me. காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நான் எப்படி கையாள போகிறேனோ நான் அப்படிதான் கையாள போகிறேன், தேவன் என்ன செய்ய போகிறாரோ அதை செய்யட்டும். He is going to do however I deal doesn't matter. அவர் எப்படி இருந்தாலும் அவர் செய்ய போகிறார், நான் எப்படி கையாளுகிறேன்ங்கிறது பிரச்சனை இல்ல. But you know what, dealing is a very important part what the Lord looks into. ஆனால் அந்த கையாளுகிற காரியம் மிகவும் முக்கியமானது, அதை தேவன் பார்க்கிறார். We always love to be in familiar situations, familiar patterns in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு பரிச்சயமான சூழ்நிலையில பரிச்சயமான முறையில இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவோம். We love to be in familiar surroundings, familiar habits in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நல்ல நமக்கு மிகவும் பிடித்த பழக்க வழக்கங்களோடு பிடித்த சூழ்நிலைக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவோம். Even when we are trusting the Lord Jesus, when we have faith in our Lord Jesus, when we believe in him, but still we love to be in familiar habits, surroundings, patterns. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நேசிக்கிறவர்களாக இருந்தாலும், இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நமக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும், நாம் நம்மளுக்கு பிடித்தமான முறையில் பிடித்தமான பழக்க வழக்கத்தில் இருக்க விரும்புவோம். Even we have a tendency that we want to be with familiar people to even believe and trust in Jesus. நாம் அந்த நமக்கு பரிச்சயமான ஆட்களோடு கூட தான் இருக்க வேண்டும், இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறதுக்கு கூட என்று நாம் நினைக்கிறோம். Sometimes our life will become so that even I need to be with certain familiar people to even place my trust and faith in the Lord Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் என்னுடைய நம்பிக்கையையும் என்னுடைய விசுவாசத்தையும் நான் வைப்பதற்கு கூட நான் பரிச்சயமான ஜனங்களோடு கூட நான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம். Because it is comfortable for me.
ஏனெனில் அது எனக்கு மிகவும் வசதியாக Because இருக்கிறது. at the end of everything, what we look for is for comfortable, comfort zone. Be in comfort, familiar habits, patterns, surroundings, everything. கடைசியில நம்ம எதை எதிர்பார்க்கிறோம்ன்றா, நான் நல்ல எனக்கு சுகமான இடத்துல, எனக்கு வசதியான இடத்துல, எனக்கு தெரிஞ்ச ஜனங்களோடு, எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல, எனக்கு பழக்கமான ஜனங்களோடு நான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். Lord Jesus was not preparing his disciples to be in a comfort zone. இயேசு கிறிஸ்து அந்த சீஷர்கள் அவர்களுக்கு பழக்கமான இடத்துல, வசதியான இடத்துல இருப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்தவில்லை. Nothing wrong in comfort zone. I would like to be in my comfort zone. நமக்கு பழக்கமான வசதியான இடத்துல இருக்கிறதுல வந்து தவறு இல்ல. நான் அப்படி இருக்க விரும்புகிறேன். But then you also need to know that our life will not be, we always expect that we cannot be always in the comfort zone. நாம எப்பொழுதுமே அந்த 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 கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே நாம் இருக்க முடியாது. But we know that there will be a time that I need to move from that comfort zone to the uncomfortable zone. நான் ஒரு நேரம் வரலாம், அந்த நேரத்தில் நான் எனக்கு இந்த பழக்கமான இடத்திலிருந்து நான் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு இடத்துக்கு நகர வேண்டியதாக இருக்கலாம். Jesus wanted to do many things in the disciples' life, but out of their comfort zone. இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய காரியங்களை அவர் செய்ய விரும்பினார். அவர்களுக்கு வசதியான இடத்தில் அல்ல, அதை விட்டு வெளியே. So if Jesus has spent most of his times with his disciples preparing them to face these unexpected, uncertain, turbulent situations and times, இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீஷர்களோடு இருந்த பல நேரங்களில், பல நாட்களில் அவர்களை இந்த எதிர்பார்க்காத, நிச்சயமின்மையான, கொந்தளிப்பான காலங்களில் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். So that they could perceive and they could understand and receive when the situations beforehand and they're ready to pass into that situation. அப்பொழுது அவர்கள் என்ன சூழ்நிலை வரப்போகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு, புரிந்து கொண்டு, அப்பொழுது அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் கடந்து செல்ல முடியும் என்பதற்காக. Many people struggle to accept new things in our life. பல பேரு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தடுமாறுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். But our Lord Jesus didn't at any point overlook that, but he prepared his disciples for the new thing he was going to do in his life, in their life, by preparing them for the unexpected. ஆனால் தேவன் அதை பார்க்காதவராக இல்லை. தேவன் அவருடைய சீஷர்களை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வரப்போகிற அந்த புதிய காரியத்துக்காக ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். I was just thinking, Jesus spoke all these things to the disciples. இயேசு இந்த எல்லா காரியங்களையும் சீஷர்களிடம் பேசினார். Luke chapter 21, you can see that Jesus spoke all these things to the disciples. லூக்கா 21ல நாம் பார்த்தோம், இந்த காரியங்களை எல்லாம் இயேசு சீஷர்களிடம் பேசினார். Now we are able to understand this situation because years and years after Matthew, Mark, Luke, John, they wrote this. இன்றைக்கு நாம் இதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஏனென்றால் பல வருடங்களுக்கு பிறகு மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் அவர்கள் எல்லாம் இதை எழுதி இருக்கிறார்கள். We might think that when we face unexpected situation, I'll open the Bible and go and read this and I will understand. நாம நினைக்கலாம், எனக்கு நாம எதிர்பார்க்காத நேரம் வரும் பொழுது நான் போய் வேதத்தை திறந்து பார்த்து அதை படித்துக் கொள்கிறேன், அப்பொழுது நான் புரியும் என்று. Is that what we are all waiting for? Might be. நாம் இதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம், அப்படி இருக்கலாமா? The solution I think is there in the Bible, in the word of God, so when the problem comes I can go and read it. இந்த தேவனுடைய வார்த்தையில அதுக்கு தீர்வு எல்லாம் உண்டு. பிரச்சனை வரும்பொழுது நான் போய் திறந்து பார்த்து படித்துக் கொள்கிறேன். But the disciples, when they passed through after Jesus's crucifixion, burial, resurrection, ascension, the disciples started facing unexpected situations, uncertain, turbulent situations. அந்த சீஷர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்திற்கு பிறகு, அவருடைய அடக்கம் பண்ணினதுக்கு பிறகு, அவர் உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு பிறகு, அவர் பரமேறினதுக்கு பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்காத காரியங்களை அவர்கள் கையாண்டார்கள். Did they have a script or a Bible to read and see what the Lord Jesus told? அவருக்கு கையில வேதமோ இல்ல வேத வாக்கியங்களோ இருந்ததா படித்து பார்க்கிறதுக்கு இயேசு என்னவெல்லாம் சொன்னார் என்று? But through the Holy Spirit, when the Holy Spirit was poured upon them, they were able to remember what Jesus told. The Holy Spirit brought to the remembrance what Jesus told to them, even though at that time it was of no use. அவர்களுக்கு ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வேளையில் அவர்கள் மேல பொழிந்தருளி இயேசு கிறிஸ்து அவர்களிடம் என்னவெல்லாம் சொன்னாரோ அதை அவர்களுக்கு ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வந்தார். Today we are not going to, if you are sitting in a situation here thinking that I have Jesus, I have the word of God, when the problem or the unexpected comes I can open the word, I'll get a solution there.
நீங்க இன்றைக்கு இங்க உட்கார்ந்து கொண்டு எனக்கு இயேசு இருக்கிறார், எனக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது, ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நான் அதை திறந்து பார்த்து அதற்குள்ள தீர்வை நான் பார்க்கலாம் என்று நினைத்தால், What Jesus speaks to you today can be brought to your remembrance might be an year after when you are facing an unexpected situation. இன்றைக்கு இயேசு உங்களோடு கூட என்ன பேசுகிறாரோ அது ஒரு வருடம் கழித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்காத ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அது உபயோகப்படுத்துகிறதற்காக இருக்கலாம். Might be today you will hear in your heart, you will receive in your heart what the Lord spoke, but because you don't want to guard it in your heart, when you go out, the birds of the air will come and take that and go. That's it. இன்றைக்கு இன்றைக்கு இயேசு உங்களுடைய இருதயங்களில் என்ன பேசுகிறாரோ அதை நீங்கள் உங்களுடைய இருதயங்களில் காத்துக்கொள்ளாமல் இருந்தீர்கள் என்றால், நீங்கள் வெளியே போகும் பொழுது அந்த அந்த வானத்தின் பறவைகள் அதை எடுத்துக்கொண்டு போய்விடும். That's what he says. When the seeds were sown, the birds of the air came and take it away. That's it. The Lord spoke. It is of no use for me in the future. But you and me need to now be very vigilant to now treasure what you are receiving from the Lord. அதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது. தேவனுடைய வார்த்தை இது, அந்த விதையானது விதைக்கப்படும் பொழுது அதை நாம் காத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த வானத்தின் பறவைகள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடும் என்று, இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய இதயங்களில். If is this the true word of the majestic living God and your Savior Jesus Christ? இது உங்களுடைய அந்த உயர்ந்த உன்னதமான இரட்சகரான இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான வார்த்தைகளாக இருந்தால், then it needs to be treasured. அது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தால் நீங்கள் அதை நீங்கள் உங்களுடைய பொக்கிஷமாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும். If it is a worthless writings in this Bible, in this book, then it need not be treasured. But if it is really the word of God that has come from the Almighty God for you and me to deal with something, you need to treasure it. இது ஒரு மதிப்பே இல்லாத வார்த்தையாக இருந்தால் அதை நீங்கள் பொக்கிஷமாக காத்துக்கொள்ள தேவையில்லை. ஆனால் இது ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திலிருந்து ஜீவனுள்ள வார்த்தையாக வருகிறது என்றால் நீங்கள் அதை பொக்கிஷமாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும். There are lots of unexpected things that happen in the Bible. வேதத்துல பல எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கிறது. Quickly I'll mention one or two just to open your eyes of what the Lord can do in your life. நான் மிகவும் விரைவாக ஒரு ரெண்டு காரியங்களை நான் சொல்லுகிறேன். In Acts chapter 2 and verse 1-2 it says, when the day of Pentecost had fully come, they were all together with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. அப்போஸ்தலர் 2:1-2 பெந்தேகோஸ்து என்னும் நாள் வந்த பொழுது அவர்கள் எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. So the disciples were in the most unexpected, uncertain, turbulent situation of their life without Jesus. இயேசு இல்லாமல் அந்த சீஷர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் ஒரு குழப்பமான நிலையில, ஒரு நிச்சயமின்மையான நிலையில, எதிர்பார்க்காத இடத்துல அவர்கள் இருந்தார்கள். Suddenly you can see that the Lord opened up heaven and they were filled with the Holy Spirit. திடீரென்று தேவன் வானத்தை திறந்து அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்பட்டார்கள். There was an empowerment that they received that was sudden, and they were in a way don't know what is happening, but they were expecting. அவர்கள் அந்த நேரத்துல என்ன நடக்கிறது என்றே அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் திடீரென்று தேவன் அவர்களை பலப்படுத்தினார். அவர்கள் அதை எதிர்பார்த்த காரியம் ஒன்று. In an unexpected time, they vaguely know that they are going to receive something from the Lord. They were expecting it. அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள், ஏதோ ஒன்றை தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்று. ஆனால் எதிர்பார்க்காத வேளையில் அது நடந்தது. In Acts chapter 16 you can see Paul and Silas was put into prison. அப்போஸ்தலர் 16வது அதிகாரத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம், பவுலும் சீலாசும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள். And when Paul and Silas were in the prison, they were now singing hymns and praising the Lord and glorifying his name. பவுலும் சீலாசும் சிறையில் இருந்த பொழுது அவர்கள் தேவனை துதித்துக் கொண்டு பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். In an unexpected, uncertain, turbulent situation. அவர்கள் அந்த எதிர்பார்க்காத நிச்சயமில்லாத ஒரு கொந்தளிப்பான சூழ்நிலையில. In verse 25 it says, suddenly there was a great earthquake. 25வது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது, திடீரென்று ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வந்தது. And then everything happened. எல்லா காரியமும் நடந்தது. Now in the Old Testament, in Malachi chapter 3 and verse 1, he says about Jesus, when it is said, he says, behold, I send my messenger. Malachi chapter 3 verse 1, behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messengers of the covenant in whom you delight, behold, is coming.
மல்கியா 3:1 வசனம் இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி சொல்லுகிறது. இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார். இதோ வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். You know, the arrival of Jesus Christ himself was so sudden. இங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை கூட அது திடீரென்று வருகிறது. Even though all the people were prepared, how much of prophecies, how many 600 odd prophecies that was there about Jesus Christ coming, but still he came suddenly. இயேசு கிறிஸ்து வருகையை குறித்து But being born into this world, I'm saying. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்து 600க்கும் மேற்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் இருந்தாலும் அவருடைய வருகை திடீரென்று இந்த உலகத்தில் அவர் பிறந்தது நடந்தது. Out of how many people, how many were able to believe that he is the Messiah? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க முடிந்தது அவர்தான் மேசியா என்று? Even though they received hundreds of miracles from Jesus, still a multitude of people were not able to believe that he was Messiah. How many? Hundreds or hundred, might be about 100,000 or whatever it is, was the one who believed that he is the Messiah. எவ்வளவோ நூற்றுக்கணக்குக்கும் மேலான அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார் கூட பல பேருக்கு அவர்தான் மேசியா என்று அவர்களால் விசுவாசிக்க முடியவில்லை. இருந்த போதிலும் நூற்றுக்கணக்கான ஜனங்கள் அவரை விசுவாசித்தார்கள். So even after all this preparation through the prophecies, how can a man miss it? இவ்வளவு ஆயத்தங்களுக்கு பிறகு, இவ்வளவு தீர்க்க தரிசனங்களை கொடுத்து ஆயத்தம் பண்ணினதுக்கு பிறகு ஒரு மனிதன் எப்படி தவற விடுவான்? There were only few who treasured that prophecies, the word of God in their heart and expected the Messiah. ஒரு சில பேர் தான் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்களுடைய இருதயத்தில் பொக்கிஷமாக காத்து கொண்டார்கள். அவர்கள் மேசியா வந்த பொழுது அவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. So like that only some will be able to deal with the unexpected. அதே போலதான் சில பேர் தான் எதிர்பார்க்காத காரியங்களை கையாள முடியும். We are all in this race that we want to be that some. நாம் எல்லோரும் இந்த ஓட்ட பந்தயத்தில் தான் இருக்கிறோம். அதில் நாமும் அந்த ஒரு சிலராக இருக்க வேண்டும் என்று. You know, in Luke chapter 21 and verse 34, here he says another warning, of suddenly, but take heed to yourself, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness and cares of this life, and that day comes on you unexpectedly. உங்கள் இருதயங்கள், லூக்கா 21:34, உங்கள் இருதயங்கள் பெருந்திண்டினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் பாரமடையாத படிக்கும் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். Or if we are so engraved in the cares of this life and with drunkenness and carousing and our own things and everything, you need to know that the day will come unexpectedly, when what we read in Luke chapter 21. இந்த லூக்கா 21 நாங்க படித்த இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நாம் இந்த உலக காரியங்கள்ல லௌகீகங்கள்ல நாம் இருக்கும் பொழுது அந்த எதிர்பாராத நாளிகையில இந்த காரியங்கள் நடக்கும். When the disciples were looking up and looking unto the Lord and facing up, for the redemption is near. இந்த சீஷர்கள் அவர்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து தலையை உயர்த்தி அவர்களுடைய மீட்பு சமீபமாக இருக்கிறதுனால் பார்க்கிறார்கள். In verse 35 it says, for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. பூமி எங்கும் குடியிருக்கிற அனைவர் மேலும் அது ஒரு கண்ணியை போல வரும். Do you see the difference? It was a snare for many people, but for the disciples whom the Lord was preparing and who took it, for them they were able to look up and face that the redemption is coming, a new thing is going to happen. இங்க வித்தியாசத்தை பார்க்கிறீர்களா? இந்த இடத்துல ஆயத்தம் இல்லாதவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு கண்ணியை போல அவர்களுக்கு வருகிறது. ஆனால் காத்துக்கொண்ட சீஷர்களுக்கு அவர்களுக்கு அது தெரிந்து அறிந்து அவர்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து தலையை உயர்த்தி அவர்களுடைய மீட்பு சமீபமாக இருக்கிறதை அவர்கள் கண்டார்கள். So treasure the word of God, his very presence. Use every opportunity available for you, because it may not be just for you now, but it can be for your unexpected time. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பொக்கிஷமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அது உங்களுடைய இந்த நேரத்திற்காக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் எதிர்பார்க்காத நேரத்திற்காக அது ஆயத்தப்படுகிற காரியமாக இருக்கலாம். So how can, one more couple of pointers of how can you face this unexpected situation, and what frame of mind, what do you
want now so that you can face these unexpected situations. எப்படி இந்த எதிர்பார்க்காத காரியங்களை நாம் எதிர்கொள்வது, என்ன மாதிரியான மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் இப்பொழுது பார்க்க In போகிறோம். 2 Corinthians chapter 4 and verse 8 is a very good verse that everyone knows and I love it so much. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 8, here Apostle Paul is saying to the Corinthian church about themselves. They're saying, we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. இங்கே இது 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 8-9 சொல்லப்படுகிறது. பவுல் கொரிந்தியர்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை, நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை, கலக்கம் அடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை, துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை, கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்து போகிறதில்லை. So when we face the unexpected, we would be hard pressed. நாம் இந்த எதிர்பார்க்காத காரியங்களை நாம் எதிர்கொள்ளும் பொழுது நாம் நெருக்கப்படுகிறோம். And if you are not prepared, you will be crushed down. நாம் ஆயத்தமாக இல்லை என்றால் நாம் ஒடுங்கி போய்விடுவோம். Because here I am just taking the opposite, we are hard pressed on every side yet not crushed. நாம் எல்லா பக்கத்திலேயும் நெருக்கப்பட்டாலும் ஒடுங்கி போகிறதில்லை. Because they are prepared. ஏனெனில் அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். But if you are not prepared, we will be crushed. ஆனால் நாம் ஆயத்தமாக இல்லாவிட்டால் நாம் ஒடுங்கி போய் விடுவோம். We could be perplexed because of the unexpected we are facing. நாம் இந்த எதிர்பார்க்காதை நாம் எதிர்கொள்ளுகிறதுனால நாம் கலக்கம் அடையலாம். But if not prepared, it can lead us to despair. ஆனால் நாம் ஆயத்தமாக இல்லை என்றால் அது நமக்கு மனமுறிவை கொண்டு வரும். We could be persecuted for in the time and the unexpected time. இந்த எதிர்பார்க்காத நேரத்துல நாம் துன்பப்படுகிறவர்களாக இருக்கலாம். And if you are not prepared, then you will see yourself as forsaken. ஆனால் நீங்கள் ஆயத்தமாக இல்லை என்றால் நீங்கள் கைவிட்டு போகிறவர்களாக இருப்பீர்கள். So it is so important for us that from what we are facing, we don't go into the state of being crushed and forsaken and despair. ஆனால் நாம் என்ன மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றால், இன்றைக்கு நாம் ஆயத்தப்படும் பொழுது நாம் அந்த ஒடுங்கி போகிற நிலைக்கோ கீழே தள்ளப்படுகிற நிலைக்கோ குழப்பம் அடைகிற நிலைக்கோ போகாமல் இருக்க வேண்டும். We all know that we are going to face the unexpected. நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் நாம் எதிர்பார்க்காத ஒன்றை நாம் எதிர்கொள்ள போகிறோம் என்று. I don't think there will be anyone here who is going to say that hereafter everything that I am going to face, I am going to face the expected. யார் ஒருவருமே இங்கே நாம் சொல்ல முடியாது, இதற்கு பிறகு நான் என்னவெல்லாம் நான் பார்க்க போகிறேனோ அது எல்லாம் நான் எதிர்பார்த்ததை தான் பார்க்க போகிறேன் என்று. But also in one side we know that whatever unexpected we face also, we know that somehow I'll face and everything will work together for good. Because my Lord is with me. நாம் நினைக்கலாம், நாம் என்னதான் நான் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் எப்படியோ நான் அதை எதிர்கொள்ளுவேன், ஏனெனில் தேவன் என் கூட இருக்கிறார். See, when we have that belief, like when we are trusting in the Lord, we know that whatever unexpected I am going to face, even a small light within me will be burning, and it will say like, I know that even though I am facing this unexpected situation now, I know that something else is going to happen and everything together will work for good. நாம் ஒரு எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில நடந்தாலுமே எனக்கு தெரியும் தேவன் என் கூட இருக்கிறார், அது எல்லாமே நன்மைக்காக தான் நடக்கும் என்று. Verse 28 of Romans chapter 8, he says, such a wonderful way, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. ரோமர் 8:28 அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். We all know that everything is going to work together for good because we love the Lord, we trust in him, and I am his, he is mine. Yes. நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம், தேவனை விசுவாசிக்கிறோம், அவருடையவர், அவர் என்னுடையவர் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியும். But there is also one more thing that we don't know in unexpected situations. ஆனால் இந்த எதிர்பார்க்காத வேளையில் ஒரு காரியம் நமக்கு தெரியாது. Now I know that when an unexpected situation comes, somehow it is going to work fine. I know that God is somehow, might be some time down the line, some years down the line, everything is going to work for better. I know.
இப்பொழுது நாம் நினைப்போம், ஒரு நாளைக்கு எனக்கு எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலை வரும் பொழுது, எப்படியோ எல்லாமே நல்லபடியா தான் நடக்கும். தேவன் என் கூட இருக்கிறார். எப்படியோ ஒரு நாளைக்கு அது நல்லா தான் நடக்கும்னு நாம நினைப்போம் இப்பொழுது. But when I face that unexpected situation, ஆனால் அந்த எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலை வந்த நாளைக்கு அதை எதிர்கொள்கிற அந்த நாள்ல there will be many things that we don't know. பல காரியங்கள் நமக்கு தெரியாது. When we face the unexpected, நாம் எதிர்பார்க்காத எதிர்கொள்ளும் பொழுது, one of the things that might be so much troubling us, or something that we realize that we don't know to do, என்ன ஒரு காரியம் தெரியுமா நம்மளை மிகவும் துக்கப்படுத்துகிறதாக இருக்கும். இல்லை நமக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம இருக்கிறதாக இருக்கும். we may not know what to pray. எப்படி ஜெபிப்பது என்று நமக்கு தெரியாததாக இருக்கும். You will face the most difficult and unexpected things happen, and you will be sitting, you will know everything about the Lord, but you don't know what to pray, how to pray, what should I pray in this situation. You may not know. நமக்கு ஒரு எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலை வரும் பொழுது அந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவனை தெரியும், தேவன் மேல் நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் அந்த நேரத்தில் நமக்கு என்ன ஜெபிக்க வேண்டும், எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் இருக்கலாம். Even though you expect the unexpected, even though that has happened, what you don't know to do at that point is to pray. அது நீங்கள் அந்த எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் இருக்கும். Now in verse 26 of that same Romans chapter 8, here Apostle Paul is saying, likewise the Spirit also helps in our weaknesses. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 26ல தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்வார். What is our weakness? நம்மளுடைய பலவீனம் என்ன? He is explaining further. He says, for we do not know what we should pray for as we ought. நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால். But what is the help that the Holy Spirit is going to give us? நமக்கு என்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்க போகிற ஒரு உதவி? But the Spirit himself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். So you can see the importance of the very Holy Spirit in that situation. நீங்கள் பாருங்கள், அந்த சூழ்நிலையில பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முக்கியம் எவ்வளவு என்னவென்று. Are you waiting for that day to come when you know the importance of the Holy Spirit? You may not be able to, your senses may not be able to identify it. நீங்கள் அந்த நாளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய முக்கியத்துவத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த நேரத்துல உங்களுடைய உணர்வுகள் அதை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாமல் இருக்கும். Do you not know that the Holy Spirit wants to fill you, to anoint you, to empower you day to day in our life? உங்களுக்கு தெரியுமா, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை நிரப்பவும் நம்மை பலப்படுத்தவும் விரும்புகிறார் என்று. So that when the time, unexpected time comes, அப்பொழுது நாம் அந்த எதிர்பார்க்காத நேரம் வரும் பொழுது, when we do not know what we ought to pray, நமக்கு என்ன ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது, the Holy Spirit will intercede for us பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவராக இருக்கிறார். with groanings which cannot be uttered. வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். Now it is not just happening that I don't know the Holy Spirit, I just sit here, the Holy Spirit is just interceding for me. Do you think that is going to happen like that? You don't give importance to the Holy Spirit in your life. You don't day to day ask for the Lord to fill you with the Holy Spirit, and one day when the unexpected situation comes, it is like you will be sitting here and the Holy Spirit is interceding for you there. நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா, நான் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை, பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலை வரும் பொழுது எனக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கிருந்து எனக்காக வேண்டுதல் செய்வார் என்று நினைக்கிறீர்களா? Do you think it is as easy as like we'll be just in our own things and like that, and you'll phone me and say, Pastor, please pray for me? நீங்க உங்க காரியங்களே நீங்க அப்படியே இருந்துகிட்டு ஒரு கஷ்டம் வரும்பொழுது, பாஸ்டர் எனக்காக ஜெபிங்க, சந்தோஷமா நீங்க பாட அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்காக பாஸ்டர் வந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டு ஜெபிச்சிட்டு இருக்கணும். Do you think as that is how the Holy Spirit is going to do in those days of our unexpected things? அப்படி நினைக்கிறீர்களா நீங்க? அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காத நேரத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக அப்படி செய்ய போகிறார் என்று. In verse 27 he is saying, now he who searches the hearts know what the mind of the Spirit is. ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர், ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார். He is now going to search our heart to see what is of God in us, what is of him in us,
what is our trust, what is our hope. He looks, he searches our hearts. அவர் நம்மளுடைய இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். அவரை பற்றி நம்ம இருதயங்கள்ல என்ன இருக்கிறது, நம்மளுடைய நம்பிக்கை என்ன அவரை குறித்து, நம்மளுடைய விசுவாசம் என்ன அவரை குறித்து என்று அவர் நம்முடைய இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார். Because he makes intercessions for the saints according to the will of God. ஏனெனில் ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால். You trust in the Lord, you know that the Lord does it for you. You are filled with the Holy Spirit, but you don't know. You give importance to the Lord every time, but at that moment of unexpected things, you don't know what you need to do. நீங்கள் தேவனை விசுவாசிக்கிறீர்கள், தேவனிடத்தில் எந்த நேரமும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத வேளையில் உங்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது, Now he who searches your hearts ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் knows what the mind of the Spirit is, ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார். because he intercedes on your behalf. ஏனெனில் அவர் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். So you have to prepare for these days. நீங்கள் அந்த நாட்களுக்காக ஆயத்தமாக வேண்டும். Just 3 questions I'll ask. 3 கேள்விகளை நான் கேட்கிறேன். Are you preparing yourself day to day in the Lord so that you can say with boldness, anything unexpected, uncertain, I will stand for the Lord? நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் தேவனோடு கூட ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீர்களா? அப்பொழுது எதிர்பார்க்காத என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி, நிச்சயமின்மை இருந்தாலும் சரி, தைரியமாக நான் நிற்க முடியும் என்று. Are you preparing yourself day to day in the Lord? நீங்கள் தேவனுக்குள்ளாக ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை So ஆயத்தப்படுத்துகிறீர்களா? that today you can say with boldness, இன்றைக்கு நீங்கள் தைரியமாக சொல்ல leave முடியும். alone when situation comes, but today you can say with boldness, சூழ்நிலை வருவதற்காக அதுக்காக காத்திருக்க தேவையில்லை. இன்றைக்கு நீங்கள் தைரியத்தோடு சொல்ல முடியுமா? anything unexpected or uncertain happens, I will stand in the Lord. என்ன எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலை, எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடந்தாலும் நான் தேவனோடு நிற்பேன் Do என்று you have the boldness to now say that today? இன்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த தைரியம் இருக்கிறதா சொல்வதற்கு? Do you believe that the Lord will not test you beyond what you cannot bear? நீங்க விசுவாசிக்கிறீர்களா? திராணிக்கு மேல தேவன் உங்களை சோதிக்கப்பட விடமாட்டார் என்று? When the time of unexpected things come, will you be able to now trust in the Lord and his words, knowing that no testing has overtaken you that is not common for man? He will give a way out. He won't test you beyond your capability. அந்த எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலை வரும்பொழுது, எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கிற வேளையில் தேவன் எந்த நாளிலையும் அவருடைய பிள்ளைகளை திராணிக்கு மேல சோதிக்கப்பட விடமாட்டார், அதிலிருந்து தப்புவிப்பார் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? Will you believe in that day, or do you believe in this day? அந்த நாள்ல நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா, இல்ல இன்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? Do you believe that in every unexpected event that the Lord allows, the Lord has a way of redemption for us? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? என்ன மாதிரியான எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலையை தேவன் உங்களிடத்தில் அனுமதித்தாலும் அதிலிருந்து மீட்பு அவர் வைத்திருக்கிறார் என்று? Today's preparation is going to be tomorrow's help. இன்றைக்கு ஆயத்தப்படுத்துவது அது நாளைக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். Let's all just bow down and pray. நாம் எல்லோரும் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். We'll just stand to our feet. நாம் எழுந்து நிற்போம். I think this is the time that you need to give your life to the Lord Jesus. இந்த நேரத்துல நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனிடத்தில் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் I think this is the time that we need to make very important decisions in life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமான தீர்மானங்களை இந்த நேரத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். Because there are many times that we don't give importance to what needs to be given importance. பல நேரங்கள்ல எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமோ அதற்கு முக்கியத்துவம் நாம் கொடுக்காமல் இருக்கிறோம். This is the time and the moment and the season that you need to now give your life to the Lord, submit to him. One of the persons said, delayed obedience is almost like disobedience. I read a quote somewhere. இந்த காலம், இந்த நேரம், இந்த நாட்கள் மிகவும் முக்கியமான நாட்களாக இருக்கிறது. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுப்பது, நான் ஒரு கோட்ல நான் பார்த்திருக்கிறேன், தாமதிக்கிற காரியங்கள் அது உபயோகமில்லாத காரியங்களாக போய்விடும். Lord has favorable seasons for you where you can move forward. தேவன் உங்களுக்கு தயவுள்ள காலங்களை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் முன்னோக்கி செல்வதற்காக. So that when the time comes when it is difficult, the journey and the preparing that you did will help you out. அப்பொழுது நேரம் வரும்பொழுது நீங்கள் அந்த பயணமும் உங்களை ஆயத்தம் பண்ண அந்த நாட்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். Lord, I pray for each one here, Lord. தேவனே, இந்த வேளையில் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I break down any resistance that is there in your dear children
that is against changes or the new thing that is there that you want to do in their life. தேவனே அவர்கள் உங்களுடைய அருமையான பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியங்களை செய்வதற்கு என்ன எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் சரி, தடைகள் இருந்தாலும் சரி, அதை நான் உடைத்து போடுகிறேன் ஆண்டவரே. Lord, break down any resistance that is there in your children today, Lord. தேவனே உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது நீர் உடைத்து போடும் ஆண்டவரே. Lord, by faith, just everyone here, if you just believe, you just say, by faith I open my heart. By faith I open my heart to receive whatever change that the Lord has kept for me. To receive whatever change that the Lord has kept for me. In the time of shaking, in the time of shaking, I look to you in confidence. I look to you in confidence. For you are my Redeemer. Because you are my Redeemer. Lord, I look unto you. Lord, I look unto you. Let our eyes be closed, and if anyone here is just saying, I want to give my life to the Lord Jesus, to my Lord Jesus for the first time, and I'm just saying from now on, Jesus is my Lord. If you want to make this decision here today, at this point, you can just lift your hands. No one else, only I'll see what it is, who is, so that I can pray for you. Yeah, that's fine. Yeah, you can put your hands down if anyone has put up. So, Lord, I just want to thank you, Lord. Lord, I pray heaven will come down for your child. Thank you, Lord. Thank you. Lord, I pray, oh Father, the Holy Spirit, Spirit of the living God, empower your dear child. Yes, Lord. Yes, Lord, there is nothing impossible for your child. Yes, Lord. Everything is possible for in you, Lord. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. The Lord who created the heaven and earth. You, Lord. The Lord by whom everything was made. Lord, the decision to submit to you, Lord. Yes, Lord. We just lift up, Lord, Yes, and glorify your name. Yes, Lord. And Lord, goodness and mercy, let it follow the child all the days of his life. Yes, Lord. Amen. Lord, let him, Lord, be in your garden. Yes, Lord. Let him, Lord, be in your place, in your presence. There is no place that he goes where your presence is not there. Yes, Lord. So we just want to thank you, O Father. Thank you, Lord, we pray, Lord, that your revelation through your word, through your presence, through the Holy Spirit will fill his life, Lord. Yes, Lord. Will fill your child's life Yes, Lord. beyond measure, Lord. Yes, Lord. More than what we can ask or imagine, Lord. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. This is a blessing that we pray, Lord. Amen. Bless your dear children. We pray for each and everyone here, Lord. Yes, Lord. Bless, Lord. Bless, Lord. Let this church, everyone here be, Lord. The people who deal with the unexpected, Lord. Looking up with their head high, face up, Lord. Knowing that the change and the new thing and the redemption is near, Lord. That you are the one who do new things, Lord. We just submit to you. We just surrender to you. Do great things, Lord. Use us for your glory in the city. In Jesus' name we pray. Amen. 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 May the Lord bless you. Let's all